जय जगन्नाथ पिलाने आशा करुच्ची तुम मैंने बहुत भलरे थी आउ प्रिपरेशन भी तुम मानकर बहुत भल भाव चली पाने एग्जाम बहुत कम दिन रहा पाने तुम प्रिपरेशन लेवल को आहरी आग को बढ़ाई आज तुम मानक मुझे आसी इतिहास और राजनीति विज्ञान सेट 1 ऑब्जेक्टिव 50 मार्क यही 50 मार्क 50 क्वेश्चन को आम पे डिस्कसन करवा चलते पे आज प्रथम क्वेश्चन हूँ पे कौन प्रथम क्वेश्चन हूँ किए गांधीजी आंदोलन को विरोध करते किए पे गांधीजी आंदोलन को विरोध करते किए ना देख पे गांधीजी आंदोलन को किए प्रथम विरोध करते तुम उत्तर हो पे ऑप्शन ए तुम उत्तर हो पे कौन ना उत्तर हो ऑप्शन ए आनी बेसांत गांधीजी आंदोलन को विरोध करते आउ किए किए पे जदि ना ताहले मन रख गांधीजी को विरोध करुवा गांधीजी आंदोलन को विरोध करुवा नेता मध्य थे तुम सुरेंद्रनाथ बनर्जी तेग बहादुर सापू श्रीनिवास शास्त्री ए माने भी गांधीजी आंदोलन को विरोध करते तो पे आग को बढ़ा महात्मा गांधी केबे कटक ठारे विशाल जनसमाज को उद्बोधन देते महात्मा गांधी केबे कटक ठारे विशाल जनसमाज को उद्बोधन देते तुम मानकर ऑप्शन हो पे सी ऑप्शन हो सी 1921 मार्च 23 रे कटक ठारे विशाल जनसमाज को उद्बोधन देते गांधीजी है पे पे क्वेश्चन नंबर 3 पे विनोबा भावे केउंठारे सत्याग्रह आरंभ करथिले विनोबा भावे केउंठारे सत्याग्रह आरंभ करथिले तुमर आंसर होची पिला ऑप्शन ए पानाउर ठारे से कौन करथिले ना सत्याग्रह आरंभ करथिले केबे करथिले भी क्वेश्चन आसी पारे केबे पिला मन रख 1940 अक्टोबर 17 1940 अक्टोबर 17 रे से पानाउर ठारे सत्याग्रह आरंभ करथिले विनोबा भावे तापर पिला 4 नंबर को जीवा 4 नंबर देख पे किए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी आख्या देथिले किए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी आख्या देथिले किए पे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी आख्या देथिले ना हिटलर जनरल टोजा मुसोलिन ये तीनोटी तो हेनी तो ऑप्शन सी आजाद हिंद फौजर सैन्य मैंने आजाद हिंद फौजर सैन्य मैंने है तापर पे नेक्स्ट ओडिशार प्रथम मुद्रण यंत्रर नाम कौन ओडिशार प्रथम मुद्रण यंत्रर नाम कौन तो ओडिशार प्रथम मुद्रण यंत्रर नाम हूँ पे ऑप्शन बी मिशन प्रेस ऑप्शन बी मिशन प्रेस हूँ ओडिशार प्रथम मुद्रण यंत्रर नाम है आउ ये जो मिशन प्रेस केउठारे प्रतिष्ठा होता पे मिशन प्रेस थी आम कटक ठारे थिला केबे प्रतिष्ठित होता पे जदि क्वेश्चन आसे केबे प्रतिष्ठित होता ना 1837 मसीह 1837 मसीह कटक ठारे प्रतिष्ठित होता यही मिशन प्रेस तापर पे किए बंगजातीय सभा नामक अनुष्ठान गठन करथिले किए बंगजातीय सभा नामक अनुष्ठान गठन करथिले किए बंगजातीय सभा नामक अनुष्ठान गठन करथिले किए पिला ना बंगजातीय सभा अनुष्ठान गठन करथिले ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बानर्जी कौन करथिले पिला ना बंगजातीय सभा नामक अनुष्ठान गठन करथिले बंगजातीय सभा नामक अनुष्ठान गठन करथिले तापर पे कौन ओडिशार केउ अंचल को इंग्रेज माने राजस्व लोपनीति द्वारा अधिकार करथिले ओडिशार केउ अंचल को इंग्रेज माने राजस्व लोपनीति द्वारा अधिकार करथिले पे बी संबलपुर बी हम पे संबलपुर को कौन करथिले से माने ना संबलपुर को राजस्व लोपनीति द्वारा अधिकार करथिले राजस्व लोपनीतिर जमके किछि तांकर थिला चुक्ति से चुक्ति अनुसार जदि से नीति पूर्ण हो पार नथला ताहले से अंचल को अधिकार करथिले तापर पे सीमा निर्धारण कमिटी केबे गठन होइतिला सीमा निर्धारण कमिटी केबे गठन होइतिला सीमा निर्धारण कमिटी केबे गठन होइतिला पे सीमा निर्धारण कमिटी केबे गठन होइतिला सीमा निर्धारण कमिटी पे गठन होइतिला 1931 रे सीमा निर्धारण कमिटी गठित होइतिला का अध्यक्ष होइतिला पे सामुएल ओ
ଡନେଲଙ୍କ। ସାମୁଏଲ କାହା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେଇଥିଲା ନା ଦେଖ କାହା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେଇଥିଲା ସାମୁଏଲ ଏଠି ତ ନାହିଁ ଜାଗା 1931ରେ 1931ରେ ହେଇଥିଲା 1931ରେ ହେଇଥିଲା ସାମୁଏଲ ଆଉ ଡୋନାଲ୍ଡ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ବି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଆମର ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା 6ଟି ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ପିଲାମାନେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା କ'ଣ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ନା 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ କଟକ ପୁରୀ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା କଟକ ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଟକ ପୁରୀ ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ହେଲା ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଗଞ୍ଜାମ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ କୋରାପୁଟ ଏହି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏହି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ପ୍ଳିପୋଦା କେବେ ମିଳନ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ପ୍ଳିପୋଦା କେବେ ମିଳନ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ କେବେ ପିଲାମାନେ ନା 1948ରେ ଭାରତର ପ୍ଳିପୋଦା ମିଳନ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ପ୍ଳିପୋଦା ତାପରେ ପିଲାମାନେ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଗଡ଼ଜାତଟି କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଥିଲା କେଉଁ ଗଡ଼ଜାତଟି କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଥିଲା କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପିଲାମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଡ଼ଜାତ କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଥିଲା ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଖ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କିଏ ଥିଲା ଖ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କିଏ ଥିଲା ଖ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କିଏ ଥିଲା ନା ଖ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଥିଲା 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଗଡ଼ଜାତଟି କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଥିଲା କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେଲା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଖ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କିଏ ଥିଲା ଖ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ବଡ଼ମ୍ବା ହେଲା ବଡ଼ମ୍ବା ଆଉ କିଏ ନା ଓ ଦଶପଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ଓ ଦଶପଲ୍ଲା ଖ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଥିଲା ବଡ଼ମ୍ବା ଓ ଦଶପଲ୍ଲା ଖ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଥିଲା ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ ନା ଆଉ ପିଲାମାନେ ଗ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କିଏ ଥିଲା ଗ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ପାଲ ଲହଡ଼ା ଥିଲା ଗ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ 3ଟି ଯାକ କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଥିଲା ଜାଣିଲେ ଖ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ବଡ଼ମ୍ବା ଆଉ ଦଶପଲ୍ଲା ଥିଲା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଗ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେଉଛି ଆମର କିଏ ନା ପାଲ ଲହଡ଼ା ହେଲା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ଗଡ଼ଜାତର ରାଜା କଟକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନଥିଲେ କେଉଁ ଗଡ଼ଜାତର ରାଜା କଟକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନଥିଲେ କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ କିଏ ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କ ଆମର ଥିଲେ କ'ଣ ନା କ ଗଡ଼ଜାତର ରାଜା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା କଟକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନଥିଲେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା କେବେ ଗୋଆରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା କେବେ ଗୋଆରେ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା 1963ରେ ପିଲାମାନେ 1963ରେ ଗୋଆରେ ଆମର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ପିଲାମାନେ
ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ନାମ ପିଲାମାନେ ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ନାମ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 15 ନମ୍ବର, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଯେ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା କିପରି ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରିବ, ସେଇଟା ତ ପ୍ରଥମ ହେଲା। କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ନିଷେଧ ହୋଇପାରିବ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା ହେଲା କି ନାହିଁ, କେହି ଯେମିତି ଭୋକିଲା ନ ରହିବେ ହେଲା କି ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ଶିଶୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ମହିଳା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଇସବୁ ଅଟେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଛ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 15 ନମ୍ବର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ଏତିକି ତ ଆର ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ସି। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଆର ଆନ୍ସର। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା ଏଇଭଳି ଭାବେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାଟି, ଏ ଯେଉଁ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ପଢ଼ୁଛେ ଆମେ, ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାଟି ଏଇଟା ମହିଳା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଇଏ ମହିଳା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ଇଏ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ନା ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି। ଅପସନ୍ ସି ଏ ତିନିଟା ଯାକ ହେବ। ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ହେବ। ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଅପସନ୍ 1, ଅପସନ୍ 2, ଅପସନ୍ 3 ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ କମିଟିରେ ଯିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 16 ନମ୍ବର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ'ଣ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ'ଣ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ନୁହଁ ବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଦଳ ନୁହଁ କି କ'ଣ ନା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନୁହଁ, ତ ମହିଳା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ତାକାଭି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାକାଭି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ତାକାଭି କ'ଣ? ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ତାକାଭି ଋଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ତାହେଲେ ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାକାଭି ଋଣ। ସେଥିପାଇଁ 17 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି। 18 ନମ୍ବର 1978 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଆୟୋଗ କେଉଁଠାରେ ଏକ ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି? କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗଞ୍ଜାମର ଛତ୍ରପୁରଠାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଆୟୋଗ, ଯେଉଁଠିକି ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏକ ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଏହି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ମାଳ ଓ ତାଳଚେରରେ ମଧ୍ୟ କାରଖାନା ଅଛି। ଏହି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବଡ଼ମାଳ ଓ ତାଳଚେରରେ ମଧ୍ୟ କାରଖାନା ଅଛି। ତାଳଚେରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ
18 निम्न मध्यरु केउटी जातीय राजपथ 18 देख पे चार्टा ऑप्शन तुमको देछि प्रथमटी हूँ कौन ना प्रथमटी हूँ भुवनेश्वर कोणार्क पुरी सातपड़ा 145 किमी झाड़पोखरिया बारिपदा बालेश्वर 80 किमी परसोरा राजमुंडा 108.5 किमी मोहना पारलाखेमुंडी 20 किमी तो पे यार आंसर कौन हम ना यार आंसर हम पे बी यार आंसर हम पे बी यार आंसर हम बी झाड़पोखरिया बारिपदा बालेश्वर 80 किमी झाड़पोखरिया बारिपदा बालेश्वर 80 किमी को आम कहू जातीय राजपथ 18 जातीय राजपथ 18 जातीय राजपथ 18 हूँ यहाँ है तापर पे आम जो ऑप्शन ए अच्छी ये हूँ आम जातीय राजपथ ऑप्शन ए जातीय राजपथ नंबर हूँ आमर पे 20 नंबर क्यों राज्यटी 1953 मसीह गठित होता क्यों राज्यटी 1953 मसीह गठित होता क्यों राज्यटी 1953 मसीह गठित होता पे आंसर बी आंध्र प्रदेश 1953 मसीह गठित होता है तापर पे क्वेश्चन अच्छी अरुणाचल प्रदेश केवे गठन होता ना अरुणाचल प्रदेश पे गठन होता अरुणाचल प्रदेश गठन होता 1986 है तापर पे हिमाचल प्रदेश भी हिमाचल प्रदेश 1970 है यार 70 तापर पे कौन ना आंध्र प्रदेश तो 1953 गोवा भी गठन होता 1987 गोवा गठन होता 1987 मन रखियो पे तापर पे कौन भारतीय संविधान मुखबंधर कि नामांकन कर भारतीय संविधान मुखबंधर कि नामांकन कर भारतीय संविधान मुखबंधर कि नामांकन कर प्रस्तावना बा प्राकथन प्रस्तावना बा प्राकथन ऑप्शन बी हाँ तापर पे लोकसभा निर्वाचन रे रिटर्निंग ऑफिसर भाव किए कार्य करती लोकसभा निर्वाचन रे रिटर्निंग ऑफिसर भाव किए कार्य करती ना पे जिलापाल कार्य करती किए जिलापाल है तापर क्वेश्चन ओडिशा गुड समेरिटान नीति अनुजाई सड़क दुर्घटन आहत व्यक्ति मानक निकटस्थ डाक्तरखाना पहुँचाइले केते टंकार प्रोत्साहन राशि प्रदान कर व्यवस्था ए सरकार करिसेंती ना 2000 ओडिशा गुड समेरिटान नीति अनुजाई सड़क दुर्घटना जदि जड़े व्यक्ति आहत हेले ताहले तुम्हें जदि तांकु नेकी डाक्तरखाना पहुँचाई देल पे केते बड़ गोटे पुण्य काम हम जनक जीवन बंचीज ता सहित सरकार भी घोषणा कले जे तुमको किसी प्रोत्साहन राशि देवे जो लोक मैंने लोकटी सड़क दुर्घटन पड़ी दुर्घटनाग्रस्त क्षत विक्षत हो पड़ी लोक चली जाती से सरकार प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करने को कहते जे प्रोत्साहन राशिटा हूँ आम के ना पे 2000 टंका 2000 टंका तापर पे 24 नंबर क्वेश्चन श्रीलंका जन समुदायर केते शतांश लोक बौद्ध धर्मर विश्वास करती श्रीलंका जन समुदायर केते शतांश लोक बौद्ध धर्मर विश्वास करती पे देख केते लोक ना 64 मोर श्रीलंका जन समुदायर केते शतांश लोक बौद्ध धर्मर विश्वास करती पे आमर केते शतांश ना 64 शतांश लोक बौद्ध धर्मर विश्वास करती आमर हिंदू केते अछंती केते शतांश हिंदू अछंती 14 शतांश हिंदू आमर 14 शतांश अछंती हिंदू 9 शतांश अछंती ख्रीस्टियान माने 9 शतांश अछंती ख्रीस्टियान आउ पिला माने 6 शतांश इस्लाम धर्मर अछंती आउ 6 शतांश अछंती इस्लाम धर्मर 6 शतांश अछंती मन रख पिला माने परीक्षा रे को क्वेश्चन भी आसीबो देख तापर पिला माने 25 नंबर केउंटा भारतर वैदेशिक नीति ना केउंटा भारतर वैदेशिक नीति पिले कौन ना डायरेक्ट
आंसर होची हमर गोष्ठी निरपेक्षता होची हमर वैदेशिक नीति। गोष्ठी निरपेक्षता होची हमर वैदेशिक नीति। भारत गोष्ठी निरपेक्षता उपरे विश्वास करे हला। शीतल युद्धर निवृत्त थिला। भारत उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादर घोर विरोध करे पे भारत गोष्ठी निरपेक्षता उपरे विश्वास करे। तापर पे आसला आमर ख विभाग है 25टी क्वेश्चन तो आमर थिला 25टी क्वेश्चन आमर थिला इतिहास और राजनीति विज्ञान 50टा क्वेश्चन रु आउ रहिला पे ख विभाग भूगोल और अर्थनीतिर भूगोल और अर्थनीतिर पढ़ा आउ 25टी क्वेश्चन पे चलतु 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन केउटा नवीकरण योग्य संबल पे देख केउटा नवीकरण योग्य संबल केउटा नवीकरण योग्य संबल पे कोयला तो नुह पेट्रोल तो नुह डीजेल तो नुह निश्चित भाव जल है कि नहीं जल होमर नवीकरण योग्य संबल। 27 नंबर क्वेश्चन पे आम देश में केते भाग भूमि अरण्य आम देश में केते भाग भूमि अरण्य जान पे तुम्हें आम देश में केते भाग भूमि अरण्य पे ऑप्शन ए ही तार आंसर 33%। 33% भाग भूमि होची हमर कौन पे अरण्य अरण्य। तापर पे जी आग को 28 नंबर लुणा और क्षारीय मृत्तिकार कौन मिसाई उत्तम कृषिभूमि रे परिणत करा जाई थाए। लुणा और क्षारीय मृत्तिकार कौन मिसाई उत्तम कृषिभूमि रे परिणत करा जाई थाए। लुणा और क्षारीय मृत्तिकार पे मैंगानीज पोटासियम लिग्नाइट नुह ऑप्शन ए ही तार आंसर जिप्सम। लुणा और क्षारीय मृत्तिकार आम जिप्सम मिसाइले उत्तम कृषिभूमि रे परिणत करा जाई पारिबो है। तापर पे दक्षिण भारत में देखा जाउथुबा सिंहलांज विशिष्ट मांकड़ निम्नोक्त केउं जातिर प्राणी। आमर दक्षिण भारत में देखा जाउथुबा जो सिंह लांज विशिष्ट गोटे मांकड़ अच्छी से को जातिर प्राणी से को जातिर प्राणी पिला माने विपदग्रस्त प्राणी से माने होचंदी विपदग्रस्त प्राणी आउ से माने कोन ना से जातिर जीव माने अल्प समय मध्य विलुप्त हो जावार संभावना भी अच्छी पिला माने से विपदग्रस्त जाति बोली कह जाए। आउरी भी अच्छा जो मैंने कि वन्यगध जमी राजस्थान में देखा जाए दक्षिण भारत में देखा जाउथुबा जो सिंहलांज विशिष्ट मांकड़ आम पढ़िले ता सहित व्याघ्र शागुणा आमर विपदग्रस्त जाति भाव में गणित हेले माने कम समय मध्य विलुप्त होबार संभावना अधिक। तापर पे काजीरंगा जातीय उद्यान केउं राज्य अवस्थित पे काजीरंगा जातीय उद्यान केउं राज्य में अवस्थित निश्चित भाव पे आर आंसर आसाम आर आंसर होचे आसाम। 31 नंबर क्वेश्चन पे तुम मानी केउं प्राणीटी दुर्लभ जातिर एम विधर वन्यगध व्याघ्र सिंह दुर्लभ कोटा दुर्लभ ऑप्शन डी बुस्टार्ड होउची हमर दुर्लभ जातिर बुस्टार्ड होउची हमर दुर्लभ जातिर जमीक देख वन्यगध व्याघ्र सिंहलांज विशिष्ट हनुमांकड़ शागुणा विपदग्रस्त जातिर आम पढ़ी किंतु दुर्लभ जाति बुस्टार्ड दुर्लभ मैंने देखा ये दुर्लभ है। तापर पे कौन 32 नंबर क्वेश्चन कोयना नदीबंध योजना केउं नदी उपर अवस्थित। कोयना नदीबंध योजना केउं नदी उपर अवस्थित पे ऑप्शन सी तो यार आंसर होची कृष्णा नदी उपर अवस्थित। कोयना नदीबंध योजना आमर कृष्णा नदी उपरे निर्मित से पे कौन ना आमर जिनकी ये कौट अच्छे ये जो कोयना नदीबंध योजना महाराष्ट्र रे कौट अच्छी पे महाराष्ट्र अच्छी। तापर से पे आमर अच्छी नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर डैम अच्छी। तापर पे 33 नंबर वार्षिक अधिक वृष्टि पाउथुबा केतेक अंचल जलभाव देखा कारण कौन। वार्षिक अधिक वृष्टि पाउथुबा केतेक अंचल जलभाव देखा कारण कौन ना कारण कौन पे वार्षिक जोड़िकी अधिक वृष्टिपात होउथिले मध्य से अंचल जलभाव देखा जाए कहीं ना देख भारतर वृष्टिपात सब अंचल समान भाव में सम परिमाण में होई न थाए। साधारणतः मौसुमी वायु द्वारा अधिकांश अंचल वृष्टिपात होता है
ଗଡ଼ାଣିଆ ଭୂମି ଯୋଗୁଁ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏ, ଗଡ଼ାଣିଆ ଭୂମି ଯୋଗୁଁ ଜଳଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଜଳଭାବ ଦେଖାଯାଏ ଭାରତରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 34 ପିଲାମାନେ, ଚୂନ ପଥର ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ? ଚୂନ ପଥର ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରାଜସ୍ଥାନ। ଅପସନ୍ ଏ ଚୂନ ପଥର ଉତ୍ପାଦନରେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ହେଲା। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଇଏ ଚୂନ ପଥର ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ? ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? 21% ଇଏ କରେ ହେଲା, 21% ଇଏ କରେ। ତାପରେ କ'ଣ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ 12%। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 12% ଚୂନ ପଥର ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ସେମିତି ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆମର 10% ହୁଏ ହେଲା। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବି ଆମର 12% ଚୂନ ପଥର ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିଥ ପିଲାମାନେ, ଚୂନ ପଥର ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ, ଯିଏକି 21% କରେ ହେଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଆସିବ ରାଜସ୍ଥାନ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଚୂନ ପଥର ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲେଖିବ 21%। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ 12% କରୁଛି, ଛତିଶଗଡ଼ 12%, କର୍ଣ୍ଣାଟକ 10%। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା, କେଉଁଟା ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟ ଖଣିଜ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର? କେଉଁଟା ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟ ଖଣିଜ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା? ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟ ଖଣିଜ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଟା? ନା ପିଲେ ଗୁଜୁରାଟର ଆଙ୍କେଲେଶ୍ୱର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଖଣିଜ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର। ସେଠି ଆମର ଦିଗ୍ବଇ ହେଉଛି କେଉଁଠର? ଆସାମର। ମୋରାନ ବି ଆସାମର ଏକା ହେଲା। ରାମପୁର ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର। ଆଉ ଦିଗ୍ବଇ ହେଉଛି ଆସାମର ହେଲା। ଆଙ୍କେଲେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟ ଖଣିଜ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ରିହାଣ୍ଡ, ରାମଗଙ୍ଗା, ଛିଦ୍ରୋ ଆଦି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ରିହାଣ୍ଡ, ରାମଗଙ୍ଗା, ଛିଦ୍ରୋ ଆଦି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଦେଖ ଏଇସବୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କୁହ? ନା ଏଇସବୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏଇସବୁ ପିଲାମାନେ ଅବସ୍ଥିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ। ରିହାଣ୍ଡ, ରାମଗଙ୍ଗା, ଛିଦ୍ରୋ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କେତୋଟି ଅଛି? କ'ଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଛି? ପାର୍ଥେଟ ଅଛି ହେଲା। ପାର୍ଥେଟ ଅଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ପୁରୁଲିଆ ଅଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ପୁରୁଲିଆ ଅଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହେଲା କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଧାସ ବି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ମାଛକୁଣ୍ଡ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ହେଲା ଆନ୍ସର କ'ଣ? ମାଛକୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କୋଲାବ, ହୀରାକୁଦ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା। ହୀରାକୁଦ ବି ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ବାଲିମେଳା ଅଛି। ଏଇସବୁ ଅଛି। ସେମିତି ଗୁଜୁରାଟରେ ବି ଅଛି। ଗୁଜୁରାଟରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି ଆମର ଆକ୍ରିମୋଡ଼ା ହେଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଆମର ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଉକାଇ ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା 37 ନମ୍ବରକୁ, କେଉଁ ପ୍ରକାର କୃଷି ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଧିକ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମି ଥିବା ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର କୃଷି ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଓ ଅଧିକ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମି ଥିବା ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର କୃଷି? ନା ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାପକ କୃଷି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଦେଶ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବାଧିକ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର? କେଉଁ ଦେଶ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବାଧିକ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର? କେଉଁ ଦେଶ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବାଧିକ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି? ଭାରତ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ପ୍ରାୟ 12% ଭୂମିରେ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତର ପ୍ରାୟ 12% ଭୂମିରେ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ସମୟକୁ ଭାରତରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ସମୟକୁ ଭାରତରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ସମୟକୁ ଭାରତରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା?
କେଉଁ ସମୟକୁ ନା 60 ତଥା 70 ଦଶକ। 60 ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନେ 60 ତଥା 70 ଦଶକରେ ଭାରତକୁ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ହଁ, ଯେହେତୁ ଏହି ସମୟରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଥିପାଇଁ 60-70 ଦଶକ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଲୌହ ଶିଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଲୌହ ଶିଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଦେଖ କେଉଁଠାରେ ନା ପିଲାମାନେ ପାଟନୋଭାଠାରେ, କେଉଁଠାରେ ପୋର୍ଟୋନୋଭାଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଭାରତର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପୋର୍ଟୋନୋଭାଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। 1830 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ପୋର୍ଟୋନୋଭା। କେଉଁଠି ଅଛି ପୋର୍ଟୋନୋଭା? ନା ପିଲାମାନେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ପୋର୍ଟୋନୋଭା ଅଛି ଆମର ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଟନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ? ଗୋଟେ ଟନ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ 1000 କେଜି। ଗୋଟିଏ ଟନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ? 6 ଟନ୍। କେତେ ଟନ୍ ପିଲାମାନେ? 6 ଟନ୍। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଭାରତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରାଜଧାନୀ? ଭାରତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରାଜଧାନୀ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଭାରତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି ବେଶୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଆଉ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶିଳ୍ପ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ଗବେଷଣା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅଂଶ ଉତ୍ପାଦନ, ନିଯୁକ୍ତ, ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ, ପାଣିପାଗ, ସର୍ବୋପରି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଭାରତର ବାଙ୍ଗାଲୋରର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଏହା ଭାରତକୁ ସିଲିକନ୍ ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଭାରତର ସିଲିକନ୍ ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶୀଘ୍ର ପଚିସଢ଼ି ଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପରିବହନ ପାଇଁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମଟି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ? ଶୀଘ୍ର ପଚିସଢ଼ି ଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପରିବହନ ପାଇଁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ? ସଡ଼କପଥ, ଜଳପଥ, ରେଳପଥ, ଆକାଶପଥ। ତ କୋଉଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହେବ ନା ସଡ଼କପଥ। ଶୀଘ୍ର ପଚିସଢ଼ି ଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପରିବହନ ପାଇଁ ସଡ଼କ ପଥ ହିଁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତାପ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା? ବିଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତାପ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଅପସନ୍ ସି 1998 ମସିହାରେ। 1998 ମସିହାରେ ଅଧିକ ତାପ ପ୍ରବାହ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ବର୍ଷ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 45 ନମ୍ବର। କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ 25%ରୁ କମ୍ ହେଲେ ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମରୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଠିକି କ'ଣ ହେଲା ନା ହାରାହାରି 25% କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲା ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମରୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ 45ର ବି ପାଗଜନିତ ମରୁଡ଼ି ବୋଲି ତାକୁ କହିବା। ପାଗଜନିତ ମରୁଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଅପସନ୍ ବି ଜେନେଭାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ଅର୍ଥନିବେଶ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଅର୍ଥନିବେଶ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ସେବି। ଅର୍ଥନିବେଶ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ସେବି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅଂଶଧନ ବଜାରରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗକୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ସମୀକ୍ଷା କରି ତା'ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ସ୍ଥିର କରିଥାଏ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ପିଲାମାନେ SEBI ହେଲା। SEBI ପ୍ରଥମେ ସମୀକ୍ଷା କରି ତା'ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭୂତି ଓ ବିନୟ ପରିଷଦ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଦ୍ୟୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଉଦ୍ୟୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହିବା ଉଦ୍ୟମିତା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ HRM କ'ଣ? HRM କ'ଣ? ନା HRM ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି HRM। ଯେଉଁଠିକି ଯେମିତିକି ଆମର ଅଛି କ'ଣ ନା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିଚାଳନାରେ ଆମର ଅଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ MG କହୁ ହେଲା। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ୍ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ନା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିଚାଳନା, ତାକୁ MG କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସେମିତି ଆମର ଅଛି HRM
ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ HRM, ହ୍ୟୁମାନ୍ HRM ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ହେଚରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହେଲା ରିସୋର୍ସ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ହେଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ସେମିତି ଅଛି MM ପିଲାମାନେ, ସେମିତି ଅଛି କ'ଣ, ସେମିତି ଅଛି MM ମାନେ କ'ଣ, ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। MM ବି ଅଛି, MM ହେଉଛି ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। OM ଅଛି, ସେମିତି OM କ'ଣ ନା OM ହେଉଛି ଅପରେସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଆଜିର ସେଟ୍ 1ର 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛି। ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଏଇ ସେଟ୍ 1ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତିକ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ପୁଣି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟ୍ 2 ନେଇ ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।